बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ो ईमान च रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अज दे व्लॉग दे विच मैं तुहाडे नाल टिकटॉक जिहड़ी है ना पाकिस्तान दे विच चल रही है, बल्कि सारी दुनिया दे विच चल रही है। खास कर साडी पाकिस्तानी कौम की तबाही का सबब बन गई है, खासकर औरतों वास्ते। इस तरह का अज एक वाक़या है जिहड़ा कराची शादमन टाउन दे विच पेश आया कि एक माँ जिहड़ी शादीशुदा आ, 7 बच्चियां उहदियां 20 साल हो गए शादी होई नूं, ते उहनूं इश्क दा भूत जिहड़ा सवार हो गया। तो फिर उहदा इंजाम की होया, उहदी मुकम्मल तफसीलात अज दी इस वीडियो दे विच तुहाडे नाल शेयर करांगा। ये वाक़या जिहड़ा 9 जनवरी नूं कराची दे इलाके शादमन टाउन B14 दे विच पेश आया, जिथे एक फैमिली रहिंदी है। उस फैमिली के सरबराह का नाम आ अरशद। अरशद की बीवी का नाम आ नाजिया। नाजिया और अरशद की शादी नूं तकरीबन 20 साल हो गए ने और अल्लाह ताला ने 7 बेटियां ही दित्तियां और बेटा कोई नहीं। सब तो बड़ी बेटी जिहड़ी आ 19 साल की उहदी उम्र आ, ते बच्चियां भी माशाअल्लाह समझो कि जवान हो गई। बदकिस्मती कित्थों शुरू हुंदी कि 2024 दे विच यह टिकटॉक इन्हें स्टार्ट की जिस वेले नाजिया ने, ते इस तरह इहदी दोस्ती ना एक कराची का ही बंदा सी तबस्सम अहमद वल्द हामद। वो तबस्सम जिहड़ा सी वो पुलिस दे विच स्पैशल यूनिट इन्वेस्टिगेशन अफीसर सी, यानी इंस्पैक्टर सी उस पुलिस दे विच तुसीं कह सकते हो। उस बंदे नाल इहदी दोस्ती हो जाती है। जिस वेले दोस्ती हो जाती है, गपशप शुरू हो जाती है और फिर वो जिहड़ी दोस्ती है हौली हौली प्यार दे विच तब्दील हो जाती है। इत्थों तक कि नाजिया जिहड़ी है अपनी घर दीयां गल्लां जिहड़ियां वो भी उहदे नाल शेयर करन लग पई। अगों वो जिहड़ा तबस्सम वल्द हामद आ इंस्पैक्टर आ पुलिस दे विच, वो भी दसदा कि मेरे भी 3 बच्चे ने और मेरी बीवी नूं कैंसर आ। ते बस इस तरह ये दोनों फिर गुफ्तगू शुरू करते हैं और इन्हां दी दोस्ती जिहड़ी है प्यार दे विच तब्दील हो जाती है। हालांकि तुसीं देखो नाजिया दीयां 7 बच्चियां ने ते उहदी बड़ी बेटी जिहड़ी 19 साल दी आ ते जवान आ ते शादी दे काबल आ। ये नाजिया जिहड़ी है ना हुण इहदा ना ख्याल जिहड़ा ना अपने खामद तो थोड़ा थोड़ा दूर होना शुरू हो गया और इहदा झुकाव जिहड़ा नवां जिहड़ा दोस्त इहने बनाया तबस्सम जिहड़ा पुलिस दे विच इंस्पैक्टर आ, उहदे वाल इहदा झुकाव हो गया। हौली हौली उहदे नाल प्यार दीयां गल्लां करदी रही। इत्थों तक पहुँच गई गल कि यह उहदे नाल शादी करने वास्ते तैयार हो जाती है। हुण ये प्लानिंग बनाती है कि मैं किस तरह शादी करा। लेकिन हुण तुसीं ये देखो, ये टिकटॉक ते दी दोस्ती इस तबस्सम नामी इंस्पैक्टर दे नाल होई। इन्हें ना अपनियां बच्चियां नूं पता लगन दिता, ना अपने शौहर अरशद नूं। अरशद भी कोई शरीफ बंदा ही होना ना जिन्हों नहीं पता लगा। 20 साल हो गए शादी होई नूं, 7 बच्चियां पैदा हो गईयां ते इनू हुण आके इश्क दा भूत जिहड़ा सवार हो गया। ते ये जिहड़ी आ फिर इस तरह करदी आ, एक दिन ना लड़के अपने शौहर दे नाल ते झगड़दी है। जिस वेले ते इहदियां बेटियां जदों भी ये शौहर दे नाल झगड़दी अरशद दे नाल, बेटियां जड़ियां विच पै के सुलह सलाह करांदियां सी और छोटी छोटियां गल्लां तो तू खर्चा नहीं दिता, तू इदां नहीं कीता। आखिरकार एक दिन ये लड़के ना अपनी माँ दे घर औरंगी टाउन जिहड़ी रहिंदी आ उत्थे चल जांदी आ। माँ कहंदी आ पुत्त तू क्यों आ गई आ? कहंदी कि मैं हुण अरशद दे घर नहीं वसना हैगा, मैं उत्थे नहीं रहना हैगा, मैं उहदे कोलों तलाक लैनी आ। हुण बच्चियां भी बड़ियां इनू समझाउंदियां, माँ तू तलाक ना लै, ये किहड़ा टाइम आ तलाक दा, गलत टाइम ते तू तलाक लै रही आ। 20 साल हो गए तेरी शादी होई नूं, 7 तेरियां बच्चियां ते हुण तू आके तलाक लैण लगी आ। खैर इहदे माँ प्यो ने बड़ा समझाया ते इहने किसी दी गल ना समझी। आखिरकार इन्हें ना एक केस दायर कर दिता और खुला दा, और इन्हें अदालत के थ्रू उहदे कोलों तलाक ले लई। बच्चियां ने बड़ा समझाया, माँ प्यो ने भी समझाया। खैर बच्चियां ने इहदे नाल ना तलक जिहड़ा ख़त्म करता। उन्हें कहा माँ तू साडे लई मर गई, असीं तेरे लई मर गईयां। बच्चियां जिहड़ियां हुण अपने प्यो दे कोल रहिंदियां। उस तो बाद फिर टाइम गुजरदा गया, थोड़ा जिहा टाइम गुजरिया तो इन्हें अपने माँ प्यो नूं कहा कि मैं एक बंदे नाल निकाह करना चाहनी हाँ। तबस्सम के बारे च फिर इन्हें दसिया। जिस वेले वालदैन नूं तबस्सम के बारे च दसिया, फिर उत्थे सारा भेत खुलिया कि असल माजरा उहदे कोलों तलाक लैण दा की आ।
क्योंकि इहदे उत्ते इश्क दा भूत जिहड़ा सवार सी कि मैं उधरों तलाक लैके ते इधर ਵਿਆਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਤਬਸਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਖੈਰ ਇਹਨੇ ਨਾ ਤਬਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਬਸਮ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਬਸਮ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਾਜ਼ੀਆ ਕੋਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਸੀ। ਨਾਜ਼ੀਆ ਫੋਨ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਤੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬਿਜ਼ੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਖਰੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਸਮ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਸੀ ਦੂਜੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਰਚਾ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ। 3 ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਨਾਜ਼ੀਆ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬਿਜ਼ੀ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੌਹਰ ਅਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਰੁੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰੰਗੀ ਟਾਊਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਖੈਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਤਬਸਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਕਸਮ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਨਾਜ਼ਾਤ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਝੁਕਾਓ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ਦ ਦੀ ਤਰਫ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਛੱਡ ਜਾਏਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਅਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੈਕਾ ਦੇਕਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੇ ਧਮਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਰਨੇ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾਤ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਤਬਸਮ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਬਸਮ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਬਰ ਕਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨੂੰ ਉਬਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਉਬਰ ਕਰਾਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਵਾ ਲਿਆ। ਹਜੇ ਇਹ ਘਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਬਸਮ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਦਾ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕਦਾ, ਫਟਾਫਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਜੋ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਇਹ ਹਜੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੌਹਰ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਜੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਬਸਮ ਕਿ ਆ ਜਾ ਬੈਠ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਉਹ ਖੈਰ ਉਹ ਤਬਸਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢਿਆ, ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੌਰੀ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਬੱਯਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਤਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੌਰਨ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾ। ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਦੀ ਫੌਰਨ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਦੱਸਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਰ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਜ਼ੀਆ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਸਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੌਹਰ, ਨਾਜ਼ੀਆ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ 15 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ 302 ਦੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਆ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤਬਸਮ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਦਿਲਖਰਾਸ਼ ਕਿ ਟਿਕਟਾਕ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਭੂਤ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, 19 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਤੂੰ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਗਵਾ ਬੈਠੀ। ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਕਤ ਗਲਤ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਉਹਦਾ ਇੰਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਲਾਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਏ। ਇਸ ਟਿਕਟਾਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਘੁਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ
ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਘੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਇੰਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨੂਨ ਇਸ਼ਕ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਰ 'ਚ ਰੱਖੇ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।